Dr. Sainath Powar, KEP Secretary Dr. Rahul Patil, and Treasurer Dr. Prama Bafna to escort our guests to the dais. Welcome special guests Dr. Prakash Baba Amte Sir and Dr. Mandakini Amte Madam. Welcome Chief Guest Dr. Satyavan More Sir, Dean RCSM Government Medical College Kolhapur. And welcome Guest of Honor Dr. Ram Koval Shezara Sir, President Maha-AP, and Dr. Amol Powar, Secretary Maha-AP, for the lamp lighting ceremony. I welcome all the dignitaries for the lamp lighting ceremony. Sri Gananatham Bhajare Chita Parashakti-yutam Sri Gananatham Bhajare Chita Parashakti-yutam Sri Gananatham Bhajare Nagayagna Sutradaram Nadalayanandakaram Nagayagna Sutradaram Nadalayanandakaram Sri Gananatham Bhajare Chita Parashakti-yutam Sri Gananatham Bhajare Agamadi-sannutam Akila-deva-pujitam Yogishali-bhavitam Bhogashali-sevitam Nagasveshadirahitaramaneeya-hrudayamuditam Sri-Guru-guha-sanmuditam Chinmoola-kamala-sthitam Sri Gananatham Bhajare Chita Parashakti Gananatham Bhajare. Thank you, Dr. Vaishnavi. I request the dignitaries to kindly be seated. I request KEP President Dr. Sainath Powar for floral welcome of Dr. Prakash Amte Sir. I request Dr. Prama Bafna to felicitate Dr. Mandakini Amte Madam. I request Dr. Sainath Powar to florally greet Dr. Satyavan More Sir. I request Dr. Sainath Powar to welcome Dr. Ram Koval Shezara Sir. I request Dr. Rahul Patil to present the bouquet to
Dr. Amol Pawar sir. I request Dr. Rahul Patil to florally greet Dr. Sai Prasad Kauthekar sir. Photo. From behalf of IAP President Dr. G.V. Bisavaraj sir and President-elect Dr. Vasant Khalatkar sir, I request Dr. Gopal Shezara sir and Dr. Satyavan More sir to present IAP Ki Baat Community Ke Saath T-shirts for our KAP President and Secretary Dr. Sainath Pawar and Dr. Rahul Patil. हे राहू दे, आता नको आहे मला. मी तिथेच प्रेझेंट करणार आहे ना, मला काय मला लागणार नाही. Thank you all the dignitaries. I request all the dignitaries to please be seated. Now I call upon Dr. Sainath Pawar for his welcome address. I request all the delegates to kindly maintain the decorum of the program and keep their phones on silent mode. Respected KAPians, faculties and delegates of KAPCON 2024. So seeking blessing from Goddess Mahalakshmi, I find myself privileged to welcome you all the stalwarts in the field of medicine. Myself, Dr. Sainath Pawar, President of Kolhapur Academy of Pediatrics, along with my team, welcome all dignitaries on stage, faculties and delegates. I welcome Dr. Satyavan More sir, Dean of RCSM Government Medical College, Kolhapur, Dr. Prakash Amte sir, Dr. Mandakini Amte madam, who are our special guest for today's ceremony, and Dr. Ram Gopal Chezara sir, President of MAHAIP, Dr. Amol Pawar sir, Secretary of MAHAIP, and our MMC observer, Dr. Kauthekar sir, our own Kauthekar sir. So we all know that KAPCON is most awaited and valued event of KAP. And this year the theme is Achieving Excellence and Expanding Vision. So as we all wait for the academic feast, now I can feel that indeed the curiosity of the members to take the bonanza of the academic feast. So I am convinced that the take-home message from all the sessions will take you all in the new directions. So as a president of KAP, I request all the KAP members to stand by our pledge for KAP, and pledge stand for pediatric learning through education, discussion with get-togethers and entertainment. So we are going to continue our pledge throughout the year. Last but not the least, as a president of KAP, I assure you all, we will continue our various programs that strengthen our association through academics, social and community activities. So not only this, we will also place emphasis on charitable work, definitely. So I would like to end my speech with few lines by Steve Jobs. Learn continually, there is always that one more thing to learn. So thank you very much. Long live Kolhapur Academy of Pediatrics, long live MAHAIP, and long live IAP. Thank you. Thank you, sir. Now I request MAHAIP Secretary Dr. Amol Pawar, sir, to express his thoughts.
Thank you, Kolhapur IPNs, for inviting President Dr. Ram Gopal Chezara sir and myself for this wonderful CapCon. Respected dais, Dr. Prakash Amte sir, Mandakini Apte madam, Satyavan More sir, President Ram Gopal Chezara sir, all Kolhapur Academy office bearers, Sainath Pawar, then Rahul and Prama ma'am, and all respected seniors. I can see Dr. Nanevadekar sir, Nivedita ma'am, Mahesh Kore sir, Sara Dhanoti madam, Sunil Patil sir, Saugule sir, then Deepa Pirke ma'am, Prasanna sir, Sangvi sir, and all my senior respected Kolhapur IPNs and friends and all colleagues. As a Secretary of Maharashtra, the largest by strength in national IIP, we are almost 6,000 members till date. And since last 3-4 years, our Maharashtra IIP is growing, and 4 years back we were just 4,000 members, and now we are going by leaps and bounds. And various academic programs we are conducting physically through Mahapedicon, then other specialty conferences, and also on with the grace of COVID, we are doing various virtual programs on MahaIP. And this year also, with the President Dr. Ram Gopal Chezara sir and Scientific Convener Dr. Bhavesh Mithya sir, we have continued the series started by Dr. Jayant Pandrikar sir, then Gangolia sir, then Ramakant Patil sir. Then we have started various online interesting programs which are very popular nowadays, and the viewership is going beyond 300, 400. Ab ki baar 400 par type viewership we are getting it for various programs. So I request all of you to join these programs, or you can watch that programs in your leisure time also on YouTube. Kolhapur Academy, I am observing since last 3-4 years, Dr. Sangeeta Kumbhaskar ma'am and Sunil Patil sir, they have conducted this Kolhapur conference here only, and this is the Maher Ghar of Kolhapur IIPNs. At this place only, all the CapCons are going on wonderfully with the help of all seniors. And then last year Amit Patil and Kashmiri and Vijay Mali, they were the office bearers. And this year Dr. Sainath Pawar, they have started with bang. They have conducted Central IIP module Vaccinology. This module is very nice module, and all you have contributed for this module. This year, under the presidency of Dr. J.V. Basavaraja sir and President-elect, our very own Nagpur IIPN, Dr. Vasant Khalatkar sir, they have started the program IIP Ki Baat Community Ke Saath. So IIP is going to community, and in the presence of Dr. Prakash Amte sir, the great social leader who has done a great social work in Maharashtra, and his father, late Dr. Baba Amte sir, also has done great social work. So in presence of them, we have distributed these T-shirts to Kolhapur Academy pediatricians. I request all of you to contribute to the society, because if we go in community and if we do the social work, they will also come to know that the doctors are not only earning, but they are giving back to the society. So I once again thank Kolhapur IIPNs for inviting us. Thank you, and wish you all the delegates a happy learning. Thank you. Thank you, sir, for your insights. I request MahaIP President Dr. Ram Gopal Chezara sir to share his few words with us. Good morning, friends. I hope you are not sleeping. Only very few laugh. At least you can say loudly good morning. Thank you. Respected Prakash Amte sir and Mandakini madam, and our senior EB of Kolhapur,
Dr. Nanevadikar sir, Dr. More, and all the respected dignitaries on the dais. First of all, I congratulate the President, Dr. Sainath Pawar, and the Secretary, Dr. Rahul Patil, for conducting such a wonderful conference. Now, the Capcon has become one of the best brand amongst the district conference held in Maharashtra. Now, about so many things Amol has already covered, I would like to say one more thing. If you remember, our CIP President, Dr. Upendra Kinjavdekar, had signed a MOU with the state government regarding the SSS program. Now the government has decided to conduct the pilot project in 9 districts of Maharashtra, and out of which Kolhapur is one of the districts. So we would be starting the pilot project of SSS. 15 schools are already named, and Dr. Sainath Pawar and Dr. Rahul, they have already intimated, they have formed the group. They are working hard to support the IAP and to the community. So thanks, Dr. Sainath. Among this program, those who are interested to participate can contact the President. We would be conducting online session for the training of this program. So you can join the online session also. And we have already shared the video with the President, so that the program can be conducted in a well-coordinated manner. I'll end up because I think already we are running late. Thank you very much. Jai Maharashtra IAP, Jai IAP. Thank you, sir, for those valuable inputs. Now I invite our chief guest, respected Dean, GMC Kolhapur, Dr. Satyavan More, sir, to address us. आजच्या कॅपकॉनसाठी उपस्थित असलेले आपले विशेष पाहुणे लांबून आलेत गडचिरोलीवरनं. प्रकाश आमटे सर, मंदाकिनी आमटे मॅडम, जे की हेमल कसाला लोक बिरादरी प्रोजेक्ट चालवतात तिथे. त्यांच्याविषयी सांगायचं म्हणजे बरंच काही आहे. मी बरेच कागद आणले सर आपले जमवले सगळे. म्हणजे आमटे सर आपले नॉट ओन्ली महाराष्ट्र, भारत आणि पूर्ण जगाला त्यांचं जगामध्ये त्यांचं नाव आहे. हे मला वाटतं एक लॉंग बॅक, एक 50-60 वर्षापूर्वी डॉक्टर कमलाकर चिटणीस सर एक कोल्हापूरला पहिले पेडॅट्रिशियन इथे येऊन गेले. त्या काळामध्ये पेडॅटिक मेडिसिन असं काही सेपरेट असं काही गणल्या जात नव्हतं. पण मला वाटतं चिटणीस सरांनी त्या काळामध्ये हा पेडॅटिक हा वेगळा विषय आहे, ते मेडिसिनसारखं नाही आहे. ॲज फार ॲज ॲनाटॉमी, फिजिओलॉजी, सायकोलॉजी इज कन्सर्न, इट्स डिफरंट फ्रॉम ॲडल्ट. आणि त्यांनी हा कन्सेप्ट त्या काळामध्ये इथे कोल्हापूरमध्ये रुजवला आणि त्यांनी पेडॅटिकची प्रॅक्टिस सुरू केली 50-60 वर्षापूर्वी. त्यांच्याच पुढे त्यांच्याच नावाने मला वाटतं हे कॅपकॉन आणि पुढे हे सुरू झालेलं आहे आपले. तर त्यांचं एक आपण स्मरण करू. जिथे कुठे असतील ते स्वर्गामध्ये, तिथनं नक्कीच ते पाहत असतील आपला कार्यक्रम. आणि मला वाटतं एक 50-60 वर्षापूर्वी सर आपल्या 2च विषयामध्ये GMC नागपूर म्हणजे नागपूर युनिव्हर्सिटी आणि जम्मू इथेच पेडॅटिक हा विषय सेपरेट होता. बाकी सर्व ठिकाणी पेडॅटिक वॉज इन्क्लुडेड इन मेडिसिन. आता नॅशनल मेडिकल कमिशन किंवा मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडियानी पेडॅटिक हा सेपरेट सब्जेक्ट केलेला आहे आणि ते गरजेचं आहे. पेडॅटिक इज व्हास्ट सब्जेक्ट. छोटी मुलं असतात, ते पुढे ॲडल्ट होतात. देर आर मेनी प्रॉब्लेम्स. सर मी चंद्रपूरला 2015मध्ये रुजू झालो. तिथे 2015मध्ये गव्हर्मेंट मेडिकल कॉलेज सुरू झालं. 2020पर्यंत तिथे होतो मी. पहिली बॅच बाहेर पडली. मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडियाचं रिकग्नेशन 100 बॅचसाठी मिळालं. अनफॉर्च्युनेटली सरांच्या गावी हेमल बिरादरी पाहण्यासाठी जर येऊ शकलो नाही मी, त्याची खंत वाटते. वरोऱ्याला मी बऱ्याच वेळा जाऊन आलो, आनंद आश्रमामध्ये वरोऱ्याला.
आमचे चंद्रपूरचे IMAचे डॉक्टर संजय घाटेसाहेब आपल्याकडे बऱ्याचदा कॅम्प घ्यायचे, सर्जरीचे काम घ्यायचे लोकबिरादरीला इथे. सराविषयी सांगायचं असेल तर सरांचं फार मोठं काम आहे, म्हणजे खरं यांना बराच वेळ लागेल यांना सांगायचं सरांचं, म्हणजे सरांचं आणि मॅडमविषयी. याच्यामधलं एक गोष्ट सर, आपण जे पहल नावाचा जे कार्यक्रम सुरू केला होता आपण पहल, आणि आमच्या चंद्रपूरची पहिली बॅच गव्हर्मेंट मेडिकल कॉलेज चंद्रपूरची, चांगले मुलं, पहिली बॅच कुठली चांगलीच असते, नंतर त्या मुलांना पाय फुटतात पुढे. पहिल्या बॅचचे मुलं आमच्या युनिव्हर्सिटीमध्ये टॉपर होते आणि आपल्याकडनं त्यांनी हे सगळं घेऊन पहल नावाचं आमच्या गव्हर्मेंट मेडिकल कॉलेज चंद्रपूर इथे सुद्धा एक कार्यक्रम त्यांनी सुरू केला. यामध्ये ते काय करायचे की हे आपले जे गरीब विद्यार्थी आहेत, जे की क्लासेस लावू शकत नाहीत, ट्युशन्स लावू शकत नाहीत, तर त्यांच्यासाठी संध्याकाळी 5-5:30 नंतर आपल्या मेडिकल कॉलेजमध्ये लेक्चर हॉलमध्ये या मुलांनी आमच्या त्यांनी शिकवणी सुरू केली. आणि मला अभिमानानं सांगू वाटतं सर की दरवर्षी तिथनं एक 2-3 मुलं मेडिकल कॉलेजला, डेंटल कॉलेजला आणि आयुर्वेदिक कॉलेजला जातात. ते आपल्यापासूनच ते प्रेरणा त्या मुलांनी घेतली पहल. नंतर परत दुसरी बॅच, तिसरी बॅच, चौथ्या बॅचपर्यंत सुरू होतं. आता मला वाटतं बंद झालं असेल ते. विद्यार्थी तिथले आपले खेड्यापाड्यामध्ये जाऊन, आपल्याला सगळ्यांना माहीतच आहे मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ चंद्रपूर अँड गडचिरोली इज ट्रायबल. तर खेड्यापाड्यात आदिवासी लोकांमध्ये जाऊन त्यांना हेल्थ, एज्युकेशन, जनजागृती बऱ्याच प्रमाणात त्यांनी केलेली आहे. आणि सगळं याच्यासाठी सांगतो आहे सर की सगळं आपणापासून आमच्या विद्यार्थ्यांनी सगळं घेतलेलं आहे. हॅट्स ऑफ टू यू. बोलण्यासारखं बरंच काही आहे. पुढचे आपल्याला कार्यक्रम घ्यायचे आहेत. ते 1-2 शब्द मी इथे संबोधतो. कॅपकॉनचे सगळे पदाधिकारी, त्यांचं अभिनंदन. मला आपण 2 शब्द बोलायसाठी संधी दिली, चीफ गेस्ट म्हणून बोललं, त्याबद्दलसुद्धा आपलं आभारी आहे. धन्यवाद. Thank you, sir, for enlightening us with those kind words. IAP President Dr. Basavaraj sir has sent us his greetings. Let's listen to him. Academy of Pediatrics. On behalf of 45,000 members, let me congratulate our IAP Kolhapur branch for organizing a CAPCON. It is one of the prestigious annual event with the blessings of Kolhapur Mahalakshmi Goddess. So this is a program which has been organized by our team of IAP Kolhapur, Dr. Sainath Pawar, President, Secretary Rahul Patil, and Dr. Bapna, Treasurer, with the gracious presence of Satyavan More, Chief Guest, and the guest of honor, our Maha IAP President, who has been doing a great work, Dr. Ram Gopal Chejra, and our mitochondria and honorary Secretary General of Maha IAP, Dr. Amul Pawar. He happens to be the executive board member also, and also National Action Plan Coordinator of Giant, who has been doing a great work across the things. Kolhapur branch, which is always in a guided by the seniors like Dr. Suhas Kulkarni, Narendra Nanevadekar, Dr. Prasanna, Shishir Mode, Dr. Nivedita Patil, Dr. Rutika, Dr. Kashmiri, and Dr. Sangeeta Madam, who was the past president, and many of the seniors who has been guiding the things, like a previous office bearer Dr. Sunil Patil, and many of the youngsters who has been coming up and doing a great work at Kolhapur. I wanted to be here, but because of a local branch annual event, I could not be able to come. I went through all the scientific program, which is an excellent. I am looking forward for the scientific deliberation by all the faculties and delegates who has been attending. My best wishes and good luck for this conference. Thank you very much. I request Dr. Rahul Patil to present vote of thanks. So, good afternoon everyone. Now that we are all eager to pick up the pulse of insight from ocean of academics, and I will not take more time. I wish to go on and say thanks to Dr. Satyavan More sir, Dr. Ram Gopal Chejra sir, Dr. Amol Pawar sir, Dr. Prakash Amte sir, and Mandakini madam, and MMC speaker Dr. Sai Prasad Kautekar sir, for gracing the occasion of inauguration ceremony of CAPCON 2024. They have spared their valuable time for this inauguration.
And I also thanks IAP President Dr. Bashavraj sir for giving message for Capcom and supporting Kolhapur Academy of Pediatrics. And I also thank our organizers, our KAP President Dr. Sainath sir, KP Treasurer Dr. Prama Bapna, and all EB members who are working tirelessly. Lastly, I also thank the delegates for their presence for this inauguration ceremony, and I appreciate your enthusiasm and participation in these coming 2 days. And we assure you an academic feast in next 2 days. Thank you. Thank you, sir. Now I declare the inauguration ceremony to be over. I request the dignitary to kindly be seated in the auditorium. Thank you, sir. Now we proceed to the most awaited Lifetime Achievement Award in the name of Dr. Devaki Nandan Karwa. हो लिखा है ना मैडम मराठीमध्ये सांगतो चालू करा Now, let's proceed for the Lifetime Achievement Award in the name of Dr. Devaki Nandar Karwa, popularly known as Papaji in pediatric community, to very, very respected Dr. Prakash Baba Amte sir. Late Dr. Karwa was known as Nelson of Kolhapur, one of the founder members of KP. He started Journal Club and Deccan Association of Pediatrics. The Lifetime Achievement Award in his name is a tribute to him by KP for his contribution to us all. I request Dr. Sainath Powar to read the citation. In the world full of self-centered people, a selfless soul seems like oasis in the desert. Here we are today, privileged to have company of the precious gem of Maharashtra, who works for not only the primitive tribe Madia Gonds, but also remote villages of Gadchiroli district in Maharashtra, but also for the orphan animals. Respected Dr. Prakash Amte sir and Dr. Prakash Mandakini madam, we at Kolhapur Academy of Pediatrics are extremely honored by your presence for Capcom 2024. Sir, there is nothing more frightful than ignorance in action. You witnessed that fright when you saw a live monkey infant cling to mother monkey haunted by a tribal people because of the hunger. You were concerned about the inability of prevalent social system to satisfy the hunger of tribal people. You knew that poverty is the worst form of violence. Not only that, you realized that all things truly wicked start from ignorance. That night, the stage was set for a new journey to unfold, where you decided to fight against all those social evils. While working with Gond people, you and your better half, Dr. Mandakini Amte madam, realized that illiteracy is the major hurdle in the development of tribal people. It is no wonder that your tireless effort, you have established not only the hospital, but also a residential school catering 650 students. You assured safe home for the orphan animals in the form of Dr. Amte's Animal Ark, where one can find animals like leopard, snakes, hyenas, deer, crocodile. They attempted to dwell in the symbiosis with humans. In the word of Immanuel Kant, we are not rich by what we possess, but by what we can do without. With limited resources, you work for the people living in the deep forest where animal attacks is a common day occurrence and the area is frequently affected by malaria and cholera epidemics. Not only this, you made poor people learn about nature of health and ill health. You decided that where the people reside should not determine whether they live or whether they die. With the apt recommendation by your father, Dr. Baba Amte,
which aimed at integrated development of Madia Gond people, you started Lok Biradari Prakalp. You started the Lok Biradari Prakalp in 1976. I would like to say our Kolhapur Academy of Pediatrics, we confer a Dr. Karwa Lifetime Achievement Award on this auspicious day of 15th June 2024. So, herewith we are presenting sir with a Dr. Karwa Lifetime Achievement Award, and I request sir to give his talks. I request sir, please आपण आपले speech द्यावे sir. I request Dr. Sainath Pawar to present the award to Honorable Dr. Prakash Amte sir. As Dr. Pawar presents the award to Honorable sir, I request the audience to offer standing ovation and a huge round of applause. Madam, आप आ जाओ. We are also extremely happy to share a humble contribution from Kolhapur Academy of Pediatrics to the Lok Biradari Prakalpa Hemalkasa. Baba can be likened to the ever-shining sun. Dr. Prakash is the brightest ray that shoots out of it, embodying compassion, selflessness, and trust. He has delivered the lives of countless desolate people of the Madia tribe, steeped in centuries of superstition, blind faith, and illiteracy. He has forged a blazing path of light in their darkened lives. Lovingly called by his near ones as Bhau, Prakash Amte is not alone in his journey. A heartfelt and sincere follower of this ray of light was one who completely gave herself over to the service of mankind, investing every nerve and sinew in an uphill effort to change lives. She walked beside him every step of the way, faced troubles and shared joys equally, and partnered in every way his eventful life. She is none other than his better half, Dr. Mandakini Prakash Amte. Madia. Madia is a tribe that for eons has been living within its own sphere of unfounded belief, superstition, and backwardness. They have always been hidden away, alienated, and aloof from civilized habitation, and seem to be stuck in the past, severely undeveloped and illiterate. They do not command attention, neither is their existence acknowledged. Such was their indifference that they brutally offered young children up as divine sacrifice and gave more importance to their priest and his lofty requirements rather than to ensuring drinking water. They refused to plough their land, claiming that this would injure their mother earth, but ate literally anything that moved within their forests. Lok Biradari is an organization set up in the jungles of Hemalkasa by Dr. Prakash Amte that upholds his values of hard work and dedication. Let us take a peek into its workings. It is an endeavor that surpasses the thinking and foresight of a layperson, and one that awakens the mind to sit up and pay attention. To the right of the gate stands a Maharashtra Bank ATM, proof of the success and modernity commanded by the project. A few steps ahead is the Lok Biradari Hospital. The deadly 70s plagued the hapless tribals with cerebral malaria and cholera. Dr. Prakash and Dr. Mandakini Amte served selflessly and treated the people with expertise, much like the famed Dhanvantari, the divine healer. The Lok Biradari Hospital can stake a claim to stand among any of the country's top multi-speciality hospitals. The hospital boasts of an impeccably clean and well-designed OPD, a free-for-all pharmacy dispersing much-needed medication, a systematic record of more than 2 lakh tribal
residents of the region categorized by village. In spite of such facilities, some conservative Madhyas refuse to be treated within 4 walls of an enclosed room, and for them was created an open-air OPD. Besides these, there are 3 separate operation theatres stocked with modern equipment, a spacious general ward, delivery room, X-ray, color Doppler, autoclave, neonatal ICU, pathology lab, separate eye checkup unit and separate dental unit. For this monumental feat, the World Health Organization has conferred upon the hospital the title of Public Health Champion. Baba Amte believed that to remove wretchedness, unemployment and exploitation from the tribals' lives, education was the only way out. He took up the mantle of educator and set up a school at Hemalkasa. What first started as a class of just 25 students is now the birthplace of 1,000 dreams, hopes of future and development. The meager sapling that years ago dared to raise its head to the skies is now a massive, solid, spreading tree that shades the entire village. Its 2 buildings house classrooms for LKG to 12th grade, a dining hall, a computer room, an exercise room and playground. Everything that could possibly be required for a growing, well-balanced child. James Herriot said, and I quote, "If having a soul means being able to feel love and loyalty and gratitude, then animals are better than a lot of humans." The father of our nation once said, "The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated." Animals are just as sensitive and in need of love and care as humans. Their only disadvantage is their lack of speech. The words of James Herriot and Mahatma Gandhi reflect their thoughts on showing compassion to our cohabitants. Prakash Amte is the voice of these mute creatures from the treacherous jungle and its predators. He has saved a number of helpless, undefended animals and adopted them as his own blood, not out of duty but out of love for all things living. How treats them like his own children. He is at once fortress of impenetrable safety and a sea of compassion. A mother's tender care and father's steadfast protectiveness are both plainly visible when he is around his adopted family. More joyful to watch is the behavior of these animals towards their father. Very much like children, they throw temper tantrums at will, but also come back sheepishly to apologize for being too snappy. They too have taken him as one of their own. We have always maintained that animals are unpredictable, uncouth and violent, but as time has passed, maybe animals have passed their own judgment against us. The expansive galaxy that is the personality and aspects of this living legend cannot be encompassed in mere words, even if they were stars. Ladies and gentlemen, please welcome the illustrious Raman Magsaysay and Padma Shri awardee, the lights of 1,000,000 lives and torchbearer of an equal number of dreams, Dr. Prakash Baba Amte and Dr. Mandakini Prakash Amte. सरांचं लेक्चर पण आहे. मॅडम मॅडम पसंत. नमस्कार. सर्वप्रथम कॅपकॉनतर्फे जो लाईफ टाईम अचिव्हमेंट अवॉर्ड दिला आम्हा दोघांना, याबद्दल मी मनापासून आभारी. बरंच आपल्या प्रकल्पाबद्दल माहिती आता सगळ्यांना माहिती दिली आहे. नुकतेच 50 वर्ष आम्हाला पूर्ण झाले हेमलकशाला जाऊन, म्हणजे गोल्डन ज्युबिलीचा कार्यक्रम 23 डिसेंबर 73. डॉक्टर साईनाथनी सांगितलं की इथे सांगितलं नाही, मला वाटतं डॉक्टर पांडुरंगबद्दल सांगितलं का नाही सांगितलं. डॉक्टर पांडुरंग पोंगाटी आमचा मुलगा, बायोलॉजिकल नाही फक्त आपण म्हणूया, माझ्या मुलाबरोबर तो शिकला. 12वी नंतर त्याला सायन्स मेडिकल कॉलेजला ॲडमिशन मिळाली. तर हा मुलगा असा होता की याच्या गावाला आज किती वर्ष म्हणजे स्वातंत्र्य मिळून आजही त्याच्या गावाला रस्ता नाही आहे.
हेमलकशापासून 60 किलोमीटर लांब आहे. पण तो त्याच्या आईच्या ट्रीटमेंटसाठी इथे आला आणि मग इथे राहून गेला. आणि जिद्द, खूप अभ्यासू होता. पहिल्या वर्षी मुंबईला जेव्हा तो गेला, अर्थात आमचे कार्यकर्ते बरोबर गेले होते. कल्चरल शॉक तेवढा प्रचंड होता. ज्या भागात रस्ते नव्हते, ज्या भागात वीज नाही, खायला अन्न नाही, आणि सडनली सायन्स मेडिकलला ॲडमिशन मिळाली फर्स्ट MBBSला. त्याच्या मनामध्ये आत्महत्येचे विचार आले होते. आमचे मुंबईचे काही मित्र होते, ते त्याला मानसिक आधार देत होते. पहिल्या वर्षानंतर तो सेटल झाला, MBBS झाला. नंतर त्याला पोस्ट ग्रॅज्युएट करायचं होतं. आणि तेव्हा ते साईनाथबरोबर ते रूम पार्टनर त्याने डिप्लोमा इन पेडियाट्रिशियन त्याचं झालं. आणि त्यानंतर 2 वर्ष तो आमच्याबरोबर दवाखान्यात काम केलं आणि आता सध्या पुण्याला तो सेटल झालेला आहे. तर परिस्थितीचं वर्णन करायचं की अशा ठिकाणी बाबांचा डोक्यात हा विचार का आला. आनंदवन सगळ्यांना माहिती आहे, तुम्ही बघितली आहे आनंदवन. कुष्ठरोग्यांचं काम चालू होतं तिथे. अंध, अपंग, मेंटली हँडिकॅप सगळ्यांचे इंटिग्रेशन करून एक आनंदवन एक जगाच्या नकाशावर बाबांनी त्याची प्रसिद्धी नेली होती. आणि हे सगळं चांगलं चालू असताना हेमलकशाला जायचं कारण काय? काहीच कारण नव्हतं. तो भाग कोणाला माहिती नव्हता. तिथे काय प्रॉब्लेम आहे हे माहिती नाही. पण बाबा, एखादा माणूस असा शतकामध्ये असा वेगळा विचार करणारा असतो. त्याच्यामध्ये जेवढे काही डाऊन ट्रॉडन आहेत, आता हे सगळं झालं, अंध, अपंग, कुष्ठरोगी, मूकबधीर, तर आदिवासींचा आपण कधी विचार केलाच नव्हता. जो बाबांनी त्यांच्या मनात केला असेल. आणि त्यांचे दोन्ही मुलं म्हणजे विकास आणि मी MBBSची परीक्षा नागपूर मेडिकल कॉलेजमध्ये दिल्यावर रिझल्टची वाट पाहत होतो, तेव्हा म्हणाले चला आपण पिकनिकला जाऊया. त्यांच्या मनात होतं आदिवासींचं जीवन दाखवायचं. आणि म्हणून हे जंगल आहे, घनदाट जंगल आहे, त्रिवेणी संगम आहे. आणि आनंदवनातून आम्ही निघालो 250 किलोमीटर जायला, 4 व्हीलची गाडी, रस्तेच नव्हते. 2.5 दिवस लागले. 1970 त्याची आमची 66ची बॅच आहे माझी मेडिकलची ॲडमिशनची. 70ला फायनल MBBSची परीक्षा दिली. डिसेंबरमध्ये 15 दिवसांनी, आजच्यासारखं नव्हतं, रेग्युलरली निकाल लागायचे. 1 जानेवारीला इंटर्नशिप सुरू व्हायची. तिथे गेल्यावर छान वाटलं. थंडी खूप होती, भयंकर थंडी. मोठी शेकोटी पेटवली, जंगलच होतं, लाकडं. त्रिवेणी संगमावर मुक्काम केला आम्ही. मल्टीस्टार म्हणजे ओपन टू द स्काय. आणि मग सकाळी म्हणाले की आता आपण इतक्या लांब आलो तर आजूबाजूचा परिसर बघूया. म्हणजे त्यांच्या मनात आधीच असलं पाहिजे. आणि पहिल्या गावात गाडी गेली. छोट्या छोट्या झोपड्या, धुळीचे रस्ते. आणि त्या गाडीतून जेव्हा आम्ही उतरलो, फॅमिली ट्रिप होते, 8-10 जण होतो आम्ही. शाल, स्वेटर अंगावर, कारण थंडी इतकी होती. आणि ह्या लोकांना म्हणजे आम्हाला बघून झोपडीतले प्रत्येकजण घाबरला. ते बाहेर येऊन असे कावरे बावरे झाले. आम्हाला काही समजलं नाही, एवढी भीती मनामध्ये माणसाबद्दल का असावी. जवळ जाऊन त्यांना विचारावं तर सगळे जंगलात पळून गेले. ते आमच्यासाठी हा अनुभव खरंच अतिशय वेगळा होता. कुष्ठरोगांचं दुःख तर आम्ही लहानपणापासून बघितलं होतं. मग म्हणाले दुसऱ्या गावात जाऊया. 5-7 किलोमीटरवर दुसरं गाव, मग असे मध्ये जंगल, मग गाव, असे. तर सगळ्या ज्या गावात आम्ही गेलो तिथे कोणाशीच संपर्क करू शकलो नाही, कारण थांबलेच नाहीत. याचं विचित्र वाटलं. पण मग विचार करता करता असं वाटलं असेल की ते 2 कारणं असतील. ते जवळजवळ दिगंबर होते. एवढी थंडी. आणि दुसरं एक कारण असू शकतं, ते नंतर आम्हाला कळलं की ते पण खरं होतं, की शिकलेल्या माणसांनी त्यांना एक्सप्लॉइट केलं. तर यांच्यापासून लांबच राहावं. तर मग संध्याकाळी आम्ही त्या संगमावर आलो, परत शेकोटी पेटवली. पण विचार बघणं झालो होतो. बाबांनी तो क्षण पकडला
ते म्हणाले तुम्ही दोघंही आता MBBS झालेच आहात आणि तोपर्यंत आमचा दोघांचा निर्णय झाला होता की आनंदवनची जबाबदारी आपण घ्यावी, त्यांचं काम पुढे न्यावं. तर म्हणाले तुम्ही आता दोघंही आनंदवनची जबाबदारी घेणार, तर माझी इच्छा आहे की या आदिवासी जमातीसाठी, ती माडिया म्हणतात त्याला, माडिया जमात, प्रिमिटिव्ह ट्राईब, जे अतिमागास भारतामध्ये ज्या काही जमाती असतील त्यातली ही. तर बाबा असं म्हणतात आहे की यांच्यासाठी त्यांना काम करायचं आहे या जमातीसाठी, आणि त्यांचं वय 60कडे झुकलेलं आहे आणि इथे तर आणखी डिफिकल्ट आहे. आनंदवनामध्ये ताईबाबांनी खूप कष्ट घेतले आणि आता म्हातारपणी इथे आदिवासींसाठी सेवा करायला येतो. तर मी म्हटलं बाबा तुम्ही 60कडे झुकलात आणि मी तर 22 वर्षाचा आहे, तुम्ही हे काम सुरू कराल तर मी ते पुढे नेईन, असं माझ्या तोंडून असं उत्स्फूर्तपणे इन्स्टंट वाक्य निघून गेलं. आणि बाबांच्या डोळ्यात तसं चमक की त्या आपल्या मुलांनी आपल्याला शब्द दिला, न मागता शब्द दिला. आम्ही गमतीने म्हणतो एका मुलाला त्यांनी फसवलं त्याचं, की हे परिस्थिती आपल्याला काय पुस्तकात वाचून आपल्याला काही कल्पना येत नाही. कंदमुळ आणि शिकारीवर आदिवासी जगतात, त्याच्या पलीकडे शहरातल्या माणसांना जास्त कल्पना नसते. आणि मग बाबा खुश झाले. दुसऱ्या दिवशी आम्ही परतीच्या प्रवासाला निघालो, घरी आलो, इंटर्नशिप सुरू झाली 1 जानेवारी 1971. पण बाबा म्हणाले आता तू निर्णय घेतला आहे तर महाराष्ट्र सरकारला अर्ज करा, काम करायला जागा लागतं आपल्याला. तर घनदाट जंगल, 100 किलोमीटरच्या वर जंगल, पलीकडे छत्तीसगड, खाली आंध्र प्रदेश. तर आम्ही भला मोठा अर्ज केला आणि त्या मंत्रालयामध्ये पाठवला. ते वर्ष संपलं, इंटर्नशिप संपली तरी आम्हाला जागा मिळाली नाही, म्हणजे उत्तरच आलं नाही. जागा जाऊ द्या, ब्युरोक्रेसी कसं काम करते आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, फॉलोअपशिवाय कामं होत नाहीत. मग काय करायचं आता, इंटर्नशिप संपली, जागा मिळाली नाही. म्हटलं पोस्ट ग्रॅज्युएट जॉईन करूया. तर त्याची तारीख निघून गेली होती. मेडिकल कॉलेजमध्ये ती डिसेंबरमध्ये भरायची असते. आणि त्याच वेळेला योगायोगाने सुशीला नायरनी वर्धेला मेडिकल कॉलेज काढलं होतं आणि त्यांची पहिली बॅच अजून यायची होती बाहेर. मग तिथे हाऊस जॉबचे जागा रिकाम्या होत्या म्हणून मी आणि विकास, मी सर्जरी, विकासनी मेडिसिनमध्ये तिथे जॉब घेतले. तिथे म्हणजे जे घडायचं होतं, म्हणजे बघा योगायोग कसा असतो. मंदाकिनी देशपांडे मला तिथे भेटली. आमच्याच कॉलेजची मुलगी, 1 वर्ष सिनियर होती. तिला अनस्थेशियाला नागपूर मेडिकलला जॉब मिळाला नाही, तिला अनस्थेशिया करायचं होतं. मग ती जॉब करायला ती सेवाग्राम मेडिकल कॉलेजला. तर एका पेशंटवर काम करताना आमची पहिल्यांदा ओळख झाली. सिनियर बॅच होती, त्याचं रॅगिंग म्हणून आहे तसं लांबच राहत होतो आम्ही. 70ची गोष्ट आहे, 1900. काही संबंध नव्हता, नाव नव्हतं ऐकलं. आणि इथे आता एकत्र काम करताना ओळख झाली. विकासही होता आमच्याबरोबर. ते काय झालं ते केमिस्ट्री जमली म्हणतात, काय म्हणतात माहिती नाही त्यावेळेला तर काही. पण आम्ही एकत्र फिरायला लागलो सेवाग्राम गांधीजींच्या म्हणजे आश्रमात. आणि चर्चा व्हायला लागली की काय चालू आहे, बाबांचं एवढं नाव झालं आणि मुलगा अफेअर करतोय. तर बाबांपर्यंत बातमी पोचवली, आमच्या मोठ्या भावानेच पोचवली. तर तोपर्यंत हिच्या मनाची तयारी झाली होती, कारण म्हणजे काय करणार पुढे, काय करणार वगैरे. माझा निर्णय तर झालाच होता. आता भावनेच्या भरात हिने हो म्हटलं, ठीक आहे तू म्हणशील तुझ्या मागे मी तिथे जंगलात येईन. तर बाबांनी एवढं हिला घेऊन येऊन मला निरोप पाठवला. आम्ही आनंदवनात गेलो आणि आनंदवनात जे 20 वर्ष झाली होती आनंदवनला, तोपर्यंत कुष्ठरोगाबद्दलचे गैरसमज लोकांचे दूर झाले होते आणि बरेचसे मोठे लोक आनंदवनात व्हिजिटर म्हणून यायचे. त्या आनंदवनामध्ये काही असं कशाची कमी नव्हती, किंवा उलट पिकनिक स्पॉट म्हणून ते प्रसिद्धीला आलं. पु ल देशपांडे आले, वसंतराव आले, कुमार गंधर्व यायचे, मित्रमेळावे व्हायचे आनंदवनात. तर ते सगळं बघितल्यावर बाबांना वाटलं हिला तर बरं वाटतं आहे म्हणजे आनंदवन. तर लगेच त्याने प्रश्न केला तिला की प्रकाशने तुला सांगितलं की नाही की तो कुठे काम करणार आहे. ते म्हणाले की हो, त्यांनी सांगितलं की जंगलात कुठेतरी माडी आदिवासीसाठी काम करणार. मग तुझं काय म्हणणं आहे? म्हणजे त्याला शब्द दिला आहे. बाबांनी असं म्हटलं, शब्द दिला आहे म्हटल्यावर तेव्हा आपण ताबडतोब लग्न करून टाकू. आमच्या आईची इच्छा नव्हती. आई म्हणाली की विकासचं लग्न आधी व्हावं, तो मोठा मुलगा आहे. पण बाबा प्रॅक्टिकल होते. बाबांनी काय केलं, बाबा अर्थात त्यावेळेस डॉमिनेटिंगही होते, आईचं काही फारसं चालत नव्हतं. तू तुझ्या आईवडिलाला सांग म्हणे, नाही तर मी जाऊन सांगतो.
पण हे लग्न 1972 साली शब्द दिला आहे तर आपण हे इथे करूया. तर त्यांचं असं कदाचित ते त्यांच्या मनात विचार आला असेल की विकासचं लग्न होईपर्यंत उशीर लागला तर हिचा शब्द ही पलटवू शकेल, निर्णय बदलेल, प्रॅक्टिकल माणूस. म्हणून त्यांनी सांगितलं की आता हो म्हटलं तर ताबडतोब लग्न करून टाका, शिक्षण चालूच राहील. नॉर्मली काही असं शिक्षण पूर्ण झाल्यावर लग्न झालं असतं. एनिवे पण ते झालं जे बऱ्यासाठी होतं. आणि तिने दिलेला शब्द पाळला हा खूप मोठेपणा आहे की नागपूरला आई वडील शिक्षक होते, संघाच्या काळात ते जमीनदारी होती, सामाजिक कार्याशी संबंध नाही अजिबात. त्यांचं 200ची बॅच राहायची, त्यांचा ग्रुप होता वेगळा, ते पार्ट्या करा, इकडे जा तिकडे जा. लग्नासाठी डिमांडही बरीच होती, बऱ्याच लोकांची इच्छा पण होती हिने आपल्याशी लग्न करावं. तर ते नंतर करूया बघता बघता तिला भलताच मिळाला की जो आता जंगलात जाऊन एकदम आदिवासींची सेवा करणार. पण सगळं झालं, योगायोग होता तो. सरकार त्याच्यासाठी रिस्पॉन्सिबल आहे कारण त्यांनी उशीर केला, त्यामुळे ही प्रोसेस जॉईन करू शकलो आणि मग ही मिळाली. एनिवे अशी ती सुरुवात आहे आमच्या जीवनाची. 73 साली जागा मिळाली. माझे MS थोडेसे दिवस राहिले होते म्हणून मी सोडून दिलं आणि हेमलकशाला जाऊन आपल्या झोपडी बांधून आमचा संसार सुरू झाला. बाबांच्या प्रेरणेने 5-7 तरुण पोरं आले होते, ते सुद्धा शहरातले होते. आणि एकच बाई, म्हणजे लग्न मी माझं एकट्याचंच झालं होतं, तिने किचनची जबाबदारी घेतली. आता त्या जंगलामध्ये काहीच मिळत नव्हतं. जूनमध्ये पाऊस आला की नद्या भरल्या की रस्ते 6 महिन्यासाठी बंद. मग आनंदवनातून तांदूळ आणि डाळ 6 महिन्याचा अंदाज ते तिथे जमा करून ठेवलं आणि कांदे आणि बटाटे, पण दुसरं काहीच मिळत नव्हतं. तर त्याच्यात ती व्हेरायटी करायची, कधी त्या घट्ट वरण, कधी पातळ वरण, कधी तिखट वरण, कधी साधं वरण, असं करून एक नवीन किचन तिने असं एक तयारी केली तिथे की. आणि कार्यकर्त्यांना असं वाटू नये की आपण काही मिस करतो आहे. आम्ही हे साधारण नेहमी आमच्या मनामध्ये असा एक विचार करत होतो की जे जिभेचे चोचले करण्यासाठीच माणूस जगतो खरं म्हणजे. आणि इथे तर तुम्हाला काही चॉईसच नव्हता. आणि चॉईस होता, परत जाऊ शकले असते. पण जेव्हा आपण काम करायला आलो, कमिटमेंट स्वतःशी होतं, तेव्हा आम्ही जेवण झाल्यानंतर शेकोटीपाशी बसून गप्पा मारायचं. तेव्हा असा विचार करत होतो की ज्या लोकांसाठी आपण काम करायला आलो त्यांच्याकडे तर 2 वेळा काय 1 वेळा खाण्यासाठी अन्न नाही. असलं तर काय, तिथे मुंग्यांची चटणी आहे, मारले उंदीर भाजून खाल्ले, माकडं मारायची, अस्वली मारायच्या, पण नाही मिळालं तर उपाशी राहायचं, गॅरंटी नव्हती कसली. त्यामुळे आपल्याला तर पोटभर खायला मिळतं वरण भात, त्यामुळे तक्रार कसली करायची. आणि खरोखरच आमच्या कुठल्याच कार्यकर्त्यांनी तक्रार नाही केली. मोठ्या आनंदाने जे काही असेल, आमच्याकडे कम्युनिटी किचन तेव्हापासूनचं अजूनही चालू आहे. घंटी वाजते, सूर्यास्तापूर्वी संध्याकाळचं जेवण व्हायचं कारण वीज नव्हती. त्याची जवळजवळ आम्ही जैन धर्मी झालो होतो परिस्थितीने. पण मग नंतर अनेक अडचणी आल्या की ज्यांच्यासाठी गेलो ते येत नव्हते, त्यांना ही सगळं नवीन होतं. का आले याच्याबद्दल त्यांच्या मनात संशय. त्यांच्या परंपरा होत्या, मांत्रिक होते प्रत्येक गावामध्ये, आजारी पडला की त्याच्याकडे घेऊन जायचे. मंत्रतंत्र, जडीबुटी आणि बळी देणे ही त्यांची परंपरा होती. आणि बरेचसे मायनर इलनेसेस त्या पुजाऱ्याकडे गेल्यावर बरे व्हायचे, कारण आपल्याला माहिती आहे प्रतिकारशक्ती प्रत्येकात निर्माण होते. त्याच्याने तो बरा झाला, पण क्रेडिट त्याला मिळायचं कारण तिथे नेलं होतं. मग ती परंपरा चालू होती. भाषेचा प्रश्न होता, ती भाषा शिकायचा प्रयत्न केला आम्ही. एकदा भाषा शिकलो, त्यांच्या परंपरा शिकलो, तेव्हा लक्षात आलं की जे सिरियस पेशंट आहेत, ज्यांच्या पुजाऱ्याने बरे नाही केले, ते हेल्पलेसली घराच्या झोपडीपुढे पडून राहायचे, शेकोटी पेटवून झोपायचे. पहिला पेशंट हा असा होता की तो जळलेला होता. रात्री शेकोटीपाशी झोपताना त्याला एपिलेप्टिक फिट आली आणि त्याच्यात विस्तवामुळे तो 40% भाजला. लगेच त्यांनी मांत्रिकाकडे नेलं, त्यांनी जडीबुटी औषधपाला लावला असेल, पण ते इन्फेक्ट झालं. इन्फेक्ट झाल्यानंतर माशा बसतात, हिरव्या माशा बसल्यावर त्याच्यात मागट्स पडल्या. मग त्याने त्याला परत केलं आणि फिट्स येतच होत्या.
मग तो आपल्या झोपडीपुढे हेल्पलेसली रडत बसलेला आहे. आई वडील काही करू शकत नव्हते. त्यांच्या वडिलांना आम्ही विनंती केली, नाहीतरी आता तुमच्या पुजाऱ्यांनी वापस केला आहे, याला एक संधी आम्हाला द्या. मग त्यांनी आशा सोडलीच होती, नाहीतरी म्हणतात ते त्याला घेऊन चला म्हणून त्याला खाटेवर टाकलं, उचलून आणलं. आम्ही त्याच्या आळ्या काढल्या. तशा आळ्या काही निघत नाही, कारण ते आतात जातात. मग निलगिरी टाकली की ते थोडंसं रिपेलंट आहे. मग निलगिरीने काही आळ्या बाहेर आल्या. पेनिसिलिन दिलं. त्या भागात त्यांनी कधी आयुष्यात इंजेक्शन किंवा औषधे घेतले नव्हते, व्हर्जिन होता एरिया. तर इन्फेक्शन कंट्रोलमध्ये झालं, अळ्या बाहेर पडल्या. एपिलिप्सीसाठी सोडियम गार्डिनॉल त्यावेळेला त्या गोळ्या प्रसिद्ध होत्या, झोपेच्या गोळ्या. तर त्याच्याने एपिलेप्सिक फिट्स कंट्रोलमध्ये आल्या आणि तो ठणठणीत झाला. त्याला आम्ही दत्तक घेतलं. आमच्याबरोबर फॅमिलीमध्ये त्याला इन्क्लूड केलं. त्याच्यापासून अधिक भाषा शिकलो आम्ही. आणि मग लोकात माउथ टू माउथ पब्लिसिटी. आणि मग अनेक गावातून पेशंट यायला लागले. मांत्रिकांना थोडासा राग आला की आता आपल्या पेशावर आता कॉम्पिटिशन आली आहे, आपलं कसं होईल. पण आम्ही त्यांच्याबद्दल कधी वाईट बोललो नाही. काय इतक्या वर्षानुवर्ष त्यांचा विश्वास त्याच्यावर होता. योगायोगाने मांत्रिकाच्या एका मुलीला गॅस्ट्रोएन्टरायटिस झाला. त्यांनी त्याचे उपाय केले, डिहायड्रेशन झालं. त्यावेळेला त्याला घाबरला तो, आता या मुलीचं कसं होईल. खांद्यावर टाकून रात्री घेऊन आला. आम्हाला खूप बरं वाटलं, मांत्रिकाने आपल्या मुलीला आपल्याकडे आणलं आहे. मी त्याला आमच्याबद्दल राग होता, तोच आपल्या मुलीला जीव वाचवण्यासाठी म्हणून घेऊन आला. त्याला ते IV देऊन वगैरे तिला सकाळपर्यंत सेटल केलं. आणि तो आता जातो म्हणाला. आम्ही म्हटलं जाऊ नका तुम्ही, अजून पूर्ण बरी व्हायची आहे, आणखी 1 दिवस राहिलं तर बरं होईल. आमची इच्छा होती की दिवसात जे लोक येतील त्यांना कळावं की मांत्रिक पण आपल्या मुलांना असं. अशा पद्धतीने त्याच्यातली जी एनिमिटी होती ती कमी झाली. आणि मग माउथ टू माउथ पब्लिसिटीने सगळ्या ठिकाणून जवळजवळ किती 1000 गावं आहेत. आणि एरिया असा 200-250 किलोमीटर जंगलात आहे. त्यातलं पांडूचं गाव असं आहे की जे डोंगरावर आहे. तिथे जायलाच 2 दिवस लागतात, 60 किलोमीटर आहे ते. तर मग सगळीकडून पेशंट यायला लागले. आमच्या लिमिटेशन काय होतं की वीज नसल्यामुळे काही इन्व्हेस्टिगेशन नाही, 0 इन्व्हेस्टिगेशन. दवाखान्यामध्ये जेव्हा मेडिकलला असताना गायनिकमध्ये इंटरेस्ट नव्हता. मग फक्त अडलेल्या बाळंतीणी यायच्या, बाकी तर त्यांच्या पारंपरिक दाई होत्या त्या करायच्या. मग फॉरसेप्स आणले, फॉरसेप डिलिव्हरी शिकलो. ते सक्शन लावून काढतात ते करायला लागलो. आणि काही वेळेला खूप कमी वेळेला ते डिस्ट्रक्टिव्ह सर्जरी करावी लागायची. की जेव्हा बाळ बाहेरच येत नाही तेव्हा, पूर्वीच्या काळी जेव्हा सिझेरियनचा शोध लागला नव्हता तेव्हा डिस्ट्रक्टिव्ह सर्जरी खूप वाईट वाटायचं त्यावेळेला. पण त्यांना फारसं काही वाटलं नाही. डिस्ट्रक्टिव्ह सर्जरीची परमिशन घ्यायची आईवडिलांची किंवा नवऱ्याची. ते म्हणाल तुम्हाला जे योग्य वाटेल ते करा. मला वाटलं इतक्या इझिली ते असं परमिशन का देतात आहे. नंतर कळलं की बाळ जरी जिवंत जन्माला आलं असलं तर आईला दूध नसताना ते 8 दिवसांनी मेलं असतं. म्हणजे अशा अनेक कथा होत्या की जिवंत हे थोडंसं आधी मेलं बाहेर याच्या आधी. पण मग असे डिस्ट्रक्टिव्ह सर्जरीनंतर आम्ही आईला आणि नवऱ्याला की याच्यानंतर जर परत जर तू प्रेग्नंट राहिली तर रेग्युलरली चेकअप करायला या, म्हणजे आम्हाला जरा जास्त मदत करता येईल. आणि ती जी पहिली बाई जी होती ज्याची डिस्ट्रक्टिव्ह सर्जरी केली ती 2 वर्षांनी परत प्रेग्नंट राहिली, रेग्युलरली येत गेली. आणि आमच्या त्या छोट्याशा दवाखान्यात झोपडीमध्ये तिला नॉर्मल डिलिव्हरी आम्ही करू शकलो. त्याच्यात आमचा गिल्ट थोडासा कमी झाला की आपण त्यांना जिवंत बाळ दिलं आहे आणि चांगलं आहे, हेल्दी आहे. त्यांच्याकडे देण्यासारखं काहीच नव्हतं, पण त्यांनी तिचा मुलीचं नाव बिरादरी ठेवलं, लोक बिरादरीवरून. त्या बिरादरी नावाने ती जगते आहे. तर हे डिलिव्हरीचं झालं. मग कुठे दात दुखायला लागले, ते खूप पेनफुल असतं ते दात. डेंटल सेट घेऊन आलो, एक्स्ट्रॅक्शन सेट. त्यांची सहनशक्ती खूप असते. ते दात दुखायला लागले, आले की दात काढायचे. 1-2 दात 32 गेले तर काही फार नुकसान नाही, पण दुःख सगळं निवारण होतं. मग फ्रॅक्चरचं काय करायचं ते सगळ्यात चॅलेंजिंग होतं. एक्सरे मशीन नाही आहे, फक्त कधी सूज दिसते थोडीफार. मग त्यांची सहनशक्तीचा फायदा घेऊन मग ते हलवून बघायचं. हाडावर हाड घासलं तर डायग्नोसिस कन्फर्म व्हायचं. आणि मग प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस, पूर्वीच्या काळी ते प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसची पावडर मिळायची आणि गॉस पीसवर टाकून
ते आम्ही तयार करून ठेवतो तो बँडेजेस. मग तसं बांधून ठेवलं की त्याचं ते फ्रॅक्चर बरं व्हायचं. म्हणजे असं कोणाला नाही जे आपल्या विश्वासावर इतक्या लांबून येतात, उचलून आणतात. म्हणजे ते उचलून आणण्याचे ते चित्रपट तुम्ही बघितलं असेल तर ते एक सिम्बॉलिक होतं. एक बेशुद्ध झालेला माणूस आणला आहे 30-40 किलोमीटरवरून, 10-20 माणसं ते उचलून आणतात, ते खांदा देते. आणि आमची पंचायत आता याला डायग्नोसिस कसं करायचं, म्हणजे बेशुद्ध कशाने झाला तो, त्या भागात डास आहेत, कदाचित हे सेरेब्रल मलेरिया असावा असा अंदाज करून आम्ही त्याला क्विनिन आणि सलाईन आणि ग्लुकोज चालू केलं. आम्ही त्यावेळेला आपल्याकडे सगळं सेफ साईड म्हणून वायम्युसॉन द्यायचं, कार्टिझोन, आणि राऊंड द क्लॉक त्याच्यापाशी आमचा एक कार्यकर्ता राहायचा. तिसऱ्या दिवशी त्या बेशुद्ध माणसाने डोळे उघडले आणि हालचाल सुरू केली. म्हटल्यावर आमचा कार्यकर्ता एक्साइट झाला, भाऊ तो हालचाल करतो आहे, म्हणजे निदान आपलं डायग्नोसिस अँड लाईन ऑफ ट्रीटमेंट बरोबर निघाली. 5व्या दिवशी आम्हाला न सांगता तो स्वतःची काठ खांद्यावर घेऊन चालत गेला. तर ती जाहिरात झाली परत की आज माणूस आडवा आला होता, तो मरणार होता, पुजाऱ्यांनी त्याला परत केलं होतं, आज हेमल कशाला गेला आणि यांच्या औषधाने हा. असं ती आणखी प्रसिद्धी अशी माउथ टू माउथ होत गेली. आणि फॉरेन बॉडी नाकामध्ये तो लहान मुलं टाकतात बघा, बिया टाकल्या, ते काढायचा प्रयत्न केला, आणखी आत जाते. 30-40 किलोमीटरहून एका मुलीला घेऊन आली आईवडील, थोडंसं म्युकस आणि रक्त यायला लागलं. आता तेव्हा आता आपल्याकडे काही सगळं काही नव्हतं, पुस्तकात वाचलं त्याच्यासाठी हुक असतो एक. मग त्यांच्याकडे कन्स्ट्रक्शन चालू झाल्यावर एक तार होती कडकवाली, त्या तारेचा असा हुक केला, थोडंसं कर्वेचर लागतं त्याला. म्हटलं बापाला म्हटलं अनस्थिशा द्यायचं इथे संबंधच नाही, काही सामान नव्हतं आपलं, पक्क डोकं धरून ठेव. माझ्या असिस्टंटने हातपाय धरले आणि तो हुक टाकला आणि ती जी बी असते फुगलेली ती 15 सेकंदात बाहेर आली, फटकन आली. त्याच्यात ते बरोबर ते झालं, त्याच्या खालून गेली की ती येऊन जातं लगेच. इतकं ड्रॅमॅटिक असतं ते. जशी बी बाहेर आली त्या आईने त्याला 2 थोबाडीत मारल्या मुलीला. एवढ्याशा कामासाठी 40 किलोमीटर चालत आलं, पुन्हा टाकशील का बी तोंडात नाकात. तर असं प्रत्येक ह्याच्यात म्हणजे नाही कशाला म्हटलं नाही. इतक्या विश्वासाने लोक आणतात आहे, आपण म्हटलं निदान नाही बरं करू शकलो त्याचं पेन तर कमी करू शकतो. तसंच मग एकदा ते बेअर बाईटची केस आली. बेअर बाईट खूप सिव्हिअर असतं, अत्यंत म्हणजे काय डोळे फोडतं, कवटी फोडते. तर हा पांडूच्या गावाकडचाच पेशंट होता, 60 किलोमीटरवर त्याचं गाव. उचलून आणलं त्याला, दोन्ही डोळे फोडलेले आणि स्काल्प मागे लटकलेले आणि रंगावर सगळं रक्त, लंगोटीच असते, रक्त वाहिलेलं आहे वगैरे वगैरे. आणि तो बोलतो आहे आपल्या भाषेमध्ये, माझ्या अंगावरती अस्वल आली आणि मग गावचे लोक आल्यावर मग ती पळून गेली म्हणून मी जिवंत आहे. तर मग ते आम्ही आता मेडिकल कॉलेजमध्ये अशा केसेस पाहायला मिळालं नव्हतं. जे त्यात सिट्या लावून नेलं होतं आम्ही, त्यांनी सगळं धुतलं, ते सगळं माती बिती लागली होती. आणि मग टाके द्यायचे होते. त्या शेगडीवर लिनन असतं आपलं, ते कॉटन थ्रेड आणि बकावर नीड त्या उकळायला ठेवल्या. आणि त्या नातेवाईकांना सांगितलं की याला टाके द्यावे लागतील, म्हणजे इथून इथपर्यंत सगळंच मागे होतं स्काल, तर ते इंटॅक्ट राहू शकेल. पहिला टाका दिला, त्यांना टाके म्हणजेच माहीत नव्हतं, पण त्यांची सहनशक्ती, त्याने काही आवाज नाही केला. एका टाक्यात द्यायचा म्हणजे 2दा प्रिक करावं लागतं. अरे काय बेशुद्ध केल्यासारखं आहे, इतका कसा काय सहन करू शकतो. मग 1 झाले, 2 झाले, 3 झाले, 100च्या जवळपास टाके झाल्यावर तो विचारतो अजून किती राहिले. अनस्थेशिया न देता इतके टाके सहन करायचं, परिसीमा होती सहनशक्तीची. आम्ही बरंच शिकलो यांच्यापासून, यांच्याकडून काटकपणा, सहनशक्ती. तर तो जो माणूस होता त्याला पेनिसिलिन द्यायचा आम्ही, तेव्हा पेनिसिलिन इतकं वापरलं, एकही रिॲक्शन आली नाही कधी. पण त्याच्यानंतर तो गेलाच, ते रिॲक्शनच्या भीतीने पेनिसिलिन ड्रग गेला, पण ते आम्ही लाखात वापरलं खरोखर. आणि तो बरा झाला, टाके काढले आणि हात धरून चालत गेला. वर्षापर्यंत त्या गावचे पेशंट आले. क्युरिओसिटी, गेल्या वर्षीचा बेअर बेडचा पेशंट कसा आहे, तर तो मेला म्हणे नुकताच. इतक्या सिव्हिअर कंडिशन, अटॅकमधून वाचला आणि आता कसा मेला. आंधळा असल्यामुळे तो जंगलात जाऊन स्वतःचं अन्न गोळा करू शकत नव्हता. नातेवाईकांनाच पोलिसं मिळत नव्हतं, त्याच्या वाट्याला हिस्सा कमी यायचा. मग तो असा बारीक होऊन, ज्याला आपण भूकबुळी म्हणूया, बारीक होऊन मेला. तर हे वास्तव आम्हालाही नवीन होतं की असं पण असू शकतं. स्वातंत्र्य मिळालेलं आहे, आपला देश स्वतंत्र झाला आहे आणि माणूस
आंधळा आहे म्हणून तो भूकबळी झाला त्याचा. मग आम्ही विचार केला की कॅटरॅक्टचे पेशंट गावात असतील, दिसते तोपर्यंत जंगलात जातील, कंदमुळा गोळा करतील, पण एकदा पूर्ण आंधळा झाल्यानंतर तोही असा एलिमिनेट होईल. आणि त्यावेळेस रस्ते नव्हते, ऑपरेशन थिएटर नव्हतं, म्हणून शहरातले ऑप्थॉल्मॉलॉजी येणं काही कठीण होतं. आणि या लोकांना शहरात पाठवणं तर इम्पॉसिबल होतं. भाषा नाही, कपडे नाही, पैसा नाही, ट्रान्सपोर्ट नाही, म्हणजे चारही गोष्टी नव्हत्या. मग आम्ही दोघांनी विचार केला की आपण इथेच कॅटरॅक्ट सर्जरी का नाही करूया. जुनी मेथड होती, तुम्ही लोक नसेल शिकलं का, ते व्हॅन ग्राफिस नाईफ, त्यावेळेला ते 3 o'clock अंडे जाऊन कट करायचा कॉर्निया आणि मग आयरिडेक्टॉमी करून लेन्स बाहेर काढून घ्यायचा, एक्स्ट्रा कॅप्स्युलर किंवा इंट्राकॅप्स्युलर. ते पहिली सर्जरी सगळी इन्स्ट्रुमेंट आणून वाचून एका खोलीला चादरी लावून ओटी तयार केली. 2 जण टॉर्च धरायला, 1 जण घाम पुसायला, असं करून ते ऑपरेशन केलं. आणि दुसऱ्या दिवशी तिचं डोळे एकदम स्वच्छ होते, तिने डोळे बोटं मोजले, तिच्या भाषेत सांगितलं की 3 बोटं आहे. म्हटल्यावर आम्हाला आनंद झाला की आपलं ऑपरेशन यशस्वी झालं आहे. आणि तिला 10 दिवसांनी तो +10 चष्मा, 10 नंबरचा विंग असतं ना, ते गांधीजींच्या त्या चष्म्यासारखं गोल, ती अशी लंगोटी लावून बाई चष्मा लावून जायला लागली. त्याची जाहिरात झाली की आता इथे कॅटरॅक्टचे ऑपरेशन होतात असं. मग रेग्युलरली लोक आपल्या कॅटरॅक्टचे ऑपरेशनसाठी यायला लागले. म्हणजे असं करत गेलो आम्ही. उद्देश हा होता की इन केस समजा तर तिचं ऑपरेशन फेल झालं असतं, काही समजा इन्फेक्शन झालं किंवा ब्लिडिंग झालं, ती तर आंधळीच होती, तिच्या जीवनात काही फारसा फरक पडला नसता. पण जर दिसायला लागल्यावर तर पुनर्जन्म आहे, परत ती नॉर्मल जीवन जगू शकली असते. अशा या उद्देशाने मेडिकलचे जेवढे काही प्रॉब्लेम होते ते आम्ही सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न केला, मेडिकल सर्जिकल म्हणा काय असेल ते. आणि मग आमच्या लक्षात आलं की नुसत्याच मेडिकलच्या प्रॉब्लेमने लोकांचं भलं होत नाही. त्याचा जर विकास करायचा असेल, बरेचसे आजार तर ते कुपोषणामुळे होते. जे खायला अन्न नाही, जेवण झाल्यावर गोळ्या खा म्हणतो डॉक्टर, अन्नच नाही. मग आमच्या कार्यकर्त्यांनी आम्ही ठरवलं की त्यांना अन्न कसं विकवायचं हे शिकवलं पाहिजे. मग फार्मिंग सुरू केलं. मग एक्सप्लॉयटेशन होतं, त्यांच्या योजना त्यांच्यापर्यंत कधी पोहोचल्याच नाही. मग शाळा का नाही सुरू करू आपण. मग 76 साली आमच्या कार्यकर्त्यांनी शाळा सुरू केली. त्याला पुन्हा विरोध लोकांचा, आमच्या मुलांना तुम्ही का आपल्या घरी ठेवणार, त्यांना वापस नाही करणार. जंगलातून जाताना साप चावला, वाघाने काही अटॅक केला किंवा नदी नाल्यातून वाहून गेला तर जबाबदार कोण. म्हणजे तुमचं सगळं म्हणणं आम्हाला पडतं. दवाखान्यात यायला तुम्ही आम्हाला इतका त्रास दिला, जवळजवळ 1.5-2 वर्षात आला नाही, आता हजारोच्या संख्येने येतात. एक संधी आम्हाला द्या, 25 मुलं द्या. आमच्या कार्यकर्त्यांनी कशी 25 मुलं गोळा केली, त्यातली 10 पळून गेली. पण जी काही 15 मुलं होती ती 7वीपर्यंत शिकली, कारण शाळा 7वीपर्यंत. मग आनंदवनात पाठवले 3 जण, त्याला पुढे शिकायचं होतं. त्यातले 12वी नंतर 1 जण म्हणाला खूप झालं शिक्षण, आता परत जातो. आणि तो शिकला असल्यामुळे त्याला फॉरेस्ट गार्डची नोकरी मिळाली. दुसरा म्हणाला मी टीचर होतो, अनटेन टीचर म्हणून त्याला नोकरी मिळाली. तिसरा जो होता मला मेडिकल कॉलेजला जायचं आहे. आणि तो आमच्याच मेडिकल कॉलेजला, गव्हर्मेंट मेडिकल नागपूरच्या, त्याला त्याच्या मार्कावर तो प्रवेश मिळाला. आणि तो MD गायनिकहून परत आला. त्याचं म्हणजे आज संधी दिली आम्ही संधी दिली. त्याचं सोनं त्यांनी केलं. मेहनत करावी लागते खूप, कन्ना मडावी. पहिला डॉक्टर आहे तो. तर आणि त्याचा चांगुलपणा हा होता की त्या मुंबईला त्याच्याऐवजी तो गडचिरोली जिल्ह्यात परत आला. आजही तिथेच काम करतो आहे, गव्हर्मेंट सर्व्हिस आहे. पण आज तो डायरेक्टर किंवा डॉक्टर लहानेसारखा डायरेक्टर म्हणून रिटायर होऊ शकला असतं. पण अजूनही तो आपल्या जिल्ह्यातच काम करतो आहे. आणि याच्यामुळे लोकांमध्ये खूप जागृती झाली की आरोग्याबद्दल. आपण आम्ही दोघं आरोग्य म्हणजे डॉक्टर म्हणून तेवढंच केलं असतं, दवाखान्यामधलं तरी पुरलं असतं. पण लोकांचा विकास करायचा झाला तर आपल्याला एकातून एक कसं गरजेप्रमाणे. आणि आम्हाला कार्यकर्ते मिळाले. मुख्य म्हणजे कार्यकर्ते नसते तर काही हे दोघांचं काम नव्हतं, टीमवर्क आहे. मग दवाखाना, शाळा, शेती सुधारणा, व्होकेशनल ट्रेनिंग आणि फळझाडं देणे किंवा त्यांना शेती भाजीपाला कसा पिकवायचा. मीठ द्यायला सुरुवात केली आम्ही. त्या भागात मीठच नव्हतं, अळणी खायचे लोक. मीठ समुद्राकडे, तिथे जंगलात काहीच मिळत नव्हतं. बाबांनी मग मुंबईवरून वॅगन लोडनी मीठ मागवलं. आणि कोणीतरी बैलगाडीने मीठ आणायचं आणि त्यांना ते 1 पायली मीठ ज्या वेळेला 15 पैसे किलो होतं, काळं मीठ,
ते त्यांना पैशात तर नव्हतं, पण काईटमध्ये 2 पायला तांदूळ हे कितीतरी पटीने त्याचं एक्सप्लॉयटेशन होत होतं. मग आम्ही म्हटलं आपणच त्यांना मीठ नो लॉस नो स्पॉइल. आम्हाला 17 रुपयाला 100 किलो मिळायचं मुंबईवरून हेमलकशाला. तर लोक बैलगाड्या घेऊन 100 किलो मीठ घेऊन गेले. म्हणजे त्याचं पाणी होईल पावसाळ्यामध्ये ठेवायला जागा नसेल तर. आमचं आम्ही बघून घेऊ म्हणाले. बांबूच्या ढोल्या करायच्या, त्याच्या आतमध्ये पानाचं अस्तर लावायचं, त्यात टाकून ते सील करून टाकत होते. ते त्यांचे मेथड्स त्या इंडिजिनस. पण त्यांना अशी कल्पना नव्हती की 17 रुपयाला 100 किलो मीठ. मग जनता साड्या होत्या चांगल्या चांगल्या सरकारी योजना असतात बघा, ते 15 रुपयाला 5 वारी साडी गरिबांना मिळावी हे ते उघडेच होते. मग ती योजना परत त्या साड्या दुकानात जायच्या. मग ती 15 साडी 100 रुपयाला विकायची. म्हणून मंदानी काय केलं, ते जे काही कमिशनर होते टेक्स्टाईलचे, नागपूरला ऑफिस होतं, त्यांना म्हटलं की तुम्ही आम्हाला परमिशन द्या. आणि मग 3-4 प्रकारच्या साड्या असायच्या नागपूर विकत आणायच्या. सकाळी ओपीडी झाली की वरांड्यामध्ये दुकान काढायचं, बायका थांबून राहायच्या. आणि बायका इथे आहेत बायका, हां बायका असून अर्ध्या मिनटात त्यांचं चॉईस होतं. साडी घेऊन परत जायच्या. अर्ध्या 4 प्रकार असायचे साड्यांचे, त्यातला एक निवडायचा. ते 15 रुपये घ्यायचे, 16 रुपये किलो ट्रान्सपोर्ट, 16 रुपये दिले हिला की ती बाई आपली साडी घेऊन आनंदाने परत जायची. घरी गेल्यावर त्याचे 4 तुकडे करायचे नेसायला. त्याचा उपयोग जितके जास्तीत जास्त करता येईल असा. तर अशा नको ते धंदे आम्ही केले खरं म्हणजे लोकांना त्याच्यातून त्याचा सर्वांगीण विकास व्हावा. नुसतंच औषध देऊन होत नाही आम्हाला लक्षात आलं. त्यातून कार्यकर्ते चांगले मिळाले. शिक्षणामुळे आता 650 मुलं आहेत. आमचे मुले आदिवासीच्या शाळेतच पांडूबरोबर शिकले. म्हणजे असं पांडूला प्रवेश मिळाला, मुलाला प्रवेश नाही मिळाला कारण तो ओपनमध्ये होता. मग त्याला दुसऱ्या वर्षी सावंगीला एक मेडिकल कॉलेज आहे, त्यांनी फ्री सीट दिली, त्याच्यामुळे तो डॉक्टर झाला. डॉक्टर दिगंत म्हणून आहे. हा सायनला शिकत होता, हा याला ते दत्ता मेघेलच्या कॉलेजला. मग ते MBBS झाल्यावर तो म्हणाला की मला माझ्या आईबाबांच्या कामात सहभागी व्हायचं आहे. बाबांना खूपच भरून आलं होतं की 3री पिढीसुद्धा आज आपल्या या का दुर्गम भागामध्ये येऊन आपण म्हणते की मला काम करायचं आहे. दुसरा मुलगा आहे, त्याने इंजिनिअरिंग केलं होतं, मग तो आला. या दोघांनाही त्यांचे पार्टनर्स खूप चांगले मिळाले. जसं मग मुलगा आणि सून माझी जी गायनेकॉलॉजिस्ट आहे, तो मी नेहमी सांगतो की आमच्या इतकं हुशार नव्हतं कारण त्यांनी त्याचं लग्न त्यांनी नाही ठरवलं. तो आईच्या मागे लागला, तू मला मुलगी बघून दे म्हणून, आणि ती डॉक्टर पाहिजे म्हणून. त्या रोहिणी मासिक आहे बघा त्याला पुण्याला, त्याच्यात जाहिरात दिली. ते कोणी यायला तयार नाही हेमलकशाला. 2 वर्ष प्रयत्न केले. पण नंतर एक दिवस गोव्याहून फोन आला की माझ्या मुलीने तुमच्या मुलाचं ते प्रोफाईल वाचलं आणि तिची इच्छा आहे. मग त्या दोघांची पुण्याला भेट करून दिली आणि त्यांनी वेवलेन जमली त्यांची. आणि 2003मध्ये त्यांचं लग्न झालं. आमच्या नशिबाने म्हणण्यापेक्षा आदिवासींच्या नशिबाने ती DGO आहे, म्हणजे गायनेकॉलॉजिस्ट आहे. आता 2003पासून जर असा अडलेली बाळंतीण आली आणि बाळाचा जीव वाचवायचा असेल तर मंदा अनस्थेशिया देते आणि ती सिझेरियन करते. म्हणजे हे असं योग असं घडून आलं बघा. जंगलामध्ये आता त्यांनी 50 बेडचं नवीन हॉस्पिटल बांधलं आहे, बऱ्यापैकी मॉडर्न आहे. आता लोकांच्या सहभागातून झालं आहे. 2014ला बाबांची जन्मशताब्दी होती, त्या दिवशी आपण लोकार्पण केलं. तिथे 3 ऑपरेशन थिएटर्स आहेत. डोळ्यासाठी वेगळं ऑपरेशन थिएटर आहे, डेंटल युनिट आहे, 2 डेंटिस्ट आहेत आपल्याकडे. आणि आउटरीचलाही 5-6 ठिकाणी सब सेंटर्स आहेत. आदिवासी मुली ती सुनबाई ट्रेन करते, त्यांना हॉस्पिटल डिलिव्हरी व्हाव्या जास्तीत जास्त याचे प्रयत्न करत आहेत. आज साधारण 500 डिलिव्हरीज वर्षाला होतात. या 500मध्ये 10%च्या आत फक्त सिझेरियन लागतं. हे सुद्धा खूप कमी आहे प्रमाण. त्याच्यामुळे त्या शेवटच्या क्षणापर्यंत कामात असतात. कधीच तरी अडली तर आली, लागलं तर मग हे एक योग आहे की दोघांना जीवदान मिळतं. आता तसं करता करता संपूर्ण जबाबदारी
मोठी सून हॉस्पिटल, लहान सून शाळा. आणि शाळेमधून डॉक्टर तर झालेच मुलं. गेल्या वर्षी 6 जणांना मेडिकल ॲडमिशन मिळाली. यावर्षी नीटचं गोंधळ आता काय माहिती नाही, पण 4-5 जणांना 500च्या जवळपास मार्क आहेत. तर त्यांच्याच कॅटेगरीमध्ये नक्कीच त्यांना मिळेल. तर हे शिकवणारे कोण आहेत? शिकवणारे शहरातले व्हॉलेंटियर्स आहेत. उच्च शिक्षित आहे, 1 वर्षासाठी येतात, त्यांच्या मनाला समाधान. पण या मुलांचा किती फायदा होतो त्यात. काय तिथे 5-5 लाख रुपये फी लागते बाहेर त्याला कोचिंगला. आणि इथे त्यांना मग शिक्षणामुळे डॉक्टर झाली, इंजिनियर झाले, वकील झाले. गेल्या वर्षी एकाला IITला ॲडमिशन मिळाली. एक मुलगी जे स्कूल ऑफ आर्टमध्ये आहे मुंबईला. आणि स्पोर्ट्समध्ये ते नॅशनल चॅम्पियन झाले आहेत काही. आणि खेलो इंडियामध्ये आहेत. ॲथलेटिक्समध्ये त्यांना कोच मिळाला. ते कोच मिळाल्यामुळे हे ट्रेनिंग दिलं सायंटिफिक. तेव्हा हे सगळं मुलं आणि सुना आता बघतात असल्यामुळे आम्ही टोटली रिटायर तिथे राहतो आम्ही. पण आम्ही दोघांनी असं ठरवलं आहे की मुलांनी विचारल्याशिवाय सल्ला द्यायचा नाही. ते पाळतो आहे तंतोतंत. दोन्ही सुना, दोन्ही मुलं तिथे आहेत. आणि माझा प्राण्यांशी आता राहिलं फक्त प्राणी. ते तुम्ही बघितलंच असेल. ते प्राणी माणसापेक्षा कसे चांगले वागतात ते बघायला खूप लोक येतात. मनुष्य प्राणी काही इतका प्रेडिक्टेबल नाही, केव्हा हल्ला करेल हे सांगता येत नाही ना. पण हे प्राणी ज्याला आपण म्हणतो क्रूर आहे, हिंस्त्र आहे, ते किती प्रेमाने वागतात. थोडीशी झलक तुम्ही पाहिली. पण रोज माझ्याबरोबर वाघ फिरायला तो आजही. हा जो पॅन्थेर आहे, हा मागे शेतामध्ये मॉर्निंग वॉकला मी, माझा नातू फिरायला जातात. मग अस्वली आहेत, ज्याचे जंगलामध्ये हल्ले होतात, पण इथे जर प्रेमाने वागले. सगळ्या प्रकारचे साप आहेत, विषारी आहेत, बिनविषारी आहेत, मगरी आहेत. हायना बघितला तुम्ही की ज्याला आपण अतिशय क्रूर समजतो. तर हे एक वेगळं समाधान आहे. पण याची सुरुवात फार ट्रॅजेडीतून झाली आहे. जगण्यासाठी त्यांना सगळ्या प्रकारचे प्राणी खावे लागायचे. पक्षी मारत होते. त्या माकडाच्या पिल्लापासून सुरू झालं की ज्याची आई त्यांनी शिकारीत मारलेली आहे. घेऊन जाताना योगायोगाने आम्ही समोर आलो. म्हटलं पिल्लू द्या म्हटलं तर म्हणाले आमचे मुलं काय खातील, ते उपाशी आहेत. मग त्या पिल्लाच्या बदल्यात आम्ही त्यांना तांदूळ दिले, बार्गेन केलं. आणि एका माकडाच्या पिल्लापासून सुरू झालं तर आज आपल्याकडे साधारण 1,600 प्राणी आहेत. आणि सगळे घरातले मेंबर्स आहेत. विदाऊट म्हणजे भेदभाव तर केलाच नाही. लांडगे आहेत, कोल्हे आहेत, स्क्विरल तुम्ही बघितले ते काय म्हणतात त्याला, शेकरू आपलं राज्य प्राणी आहे. आणि सगळ्या प्रकारचे सापसुद्धा विषारी साप आहे. ते व्यवस्थित हँडल केलं चावत नाही. एकदा थोडंसं दुर्लक्ष झालं माझं किंवा लोकांचा संशय होता की तुम्ही दात काढले आहेत का म्हणून दात दाखवायला गेलो तर तो चावला होता मला. तेव्हाही गेलो होतो वरती. रसेल्स वायपर घोणस माहिती आहे तुम्हाला. त्या नागपूरला शिफ्ट केलं होतं. बातम्या यायला लागल्या क्रिटिकल आहे, इस्पार आहे, उसपार. पण तिथून वापस आलो. तो अपघात आहे असं समजतो म्हणून मला तर काही त्याचं काही फारसं वाटलं नाही, कारण त्याला त्रासच दिला होता मी. तर त्रास नाही दिला तर कोणी काही करत नाही हे सिद्धही झालं, कारण अजून मी जिवंत आहे इतक्या सगळ्या प्राण्यांच्या सहवासात राहून. आणि हा प्रकल्प चालला कसा, म्हणजे याला आर्थिक पैशाशिवाय तर प्रकल्प चालत नाही. आमच्या दोघांमध्ये आम्ही इंट्रोवर्ट आहे. कधी जाऊन कधी अपील नाही केला कोणाला. सुदैवाने समाजामध्ये संवेदना शिल्लक आहेत. आमच्या गरजा फार कमी ठेवल्या आम्ही, म्हणजे ॲडमिनिस्ट्रेशनवर खर्च कमी आहे बेसिकली. पण शाळेच्या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च आहे, दवाखान्यात औषधोपचाराचा खर्च आहे. व्हिजिटर्स कमी यायचे आधी, कारण रस्ते नव्हते. पण जो कोणी यायचा तो आपली जबाबदारी आहे समजून आपापल्या परीने फुल ना फुलाची पाकळी करून. काही एजन्सीज आल्या, त्यांनी बिल्डिंगसाठी पैसे दिले. असं करत करत आमचे 50 वर्ष निघून गेले. काय असं म्हणजे ॲग्रेसिव्ह फंडिंग ज्याला म्हणतात, फंड रेझिंग, CSR वगैरे आजकाल तर खूप आहे मला वाटतं. पण आमच्यापर्यंत त्या इंडस्ट्रीज पोचत नाही, म्हणजे आम्ही पोचत नाही त्यांच्यापर्यंत. त्यामुळे CSRचा काही फारसा फायदा होत नाही. एकदाच फक्त आम्हाला फायदा झाला तो याचा, आमच्या दवा प्रोजेक्टमध्ये प्राणी नाही आहे. 1000 माणसं राहतात, प्राणी राहतात. तर आमच्या मुलांनी सुद्धा पुण्याला आले असताना ॲटलास कॅप्कोमध्ये त्यांचं एक प्रेझेंटेशन ठेवलं. आणि मग ती पाण्याची योजना त्यांना तिथे अपील झालं. तर नदीच्या संगमावरून तिथे पाणी आणायला जवळजवळ 2.5 कोटी रुपये खर्च होता. त्याचा संपूर्ण खर्च CSRच्या अंडर त्यांनी दिला ॲटलास कॅप्कोनी. तर शहरात आहे पैसे, लोकांकडे द्यायलाही आहेत. आमचा अप्रोच कमी पडतो, पण त्याचं काही अडचण नाही झाली. माझं म्हणणं की प्रकल्प चालू आहेत, वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटी सुरू आहेत.
संपूर्ण प्रकल्प आता हा तरुणांच्या हातात आहेत. आमचे मुलं आणि सुनं त्यांच्याबरोबर काम करणारे बरेच तरुण आहेत. तेव्हा शेवटी मी आभाराव्यतिरिक्त हेही म्हणेन की तुम्ही सवड मिळेल तेव्हा एकदा नक्कीच भेट द्या, आम्हाला आनंद होईल. नागपूरचे डॉक्टर्स तर रेग्युलरली सर्जरीच्या कॅम्पला येतात. रोटरी क्लब ऑफ नागपूर किंवा सावंगीचं एक मेडिकल कॉलेज आहे, यवतमाळचे मेडिकल कॉलेज आहे. तर त्यांना ते माझ्या मुलाशी सुनाशी त्या तारखा ठरवून ते त्या वेळेला साधारण येत असतात. पण अदरवाईज असं नुसतंच बघायला यायला हरकत नाही. आम्हाला आनंद असा झाला होता की डॉक्टर पलनीवेलू जे जगप्रसिद्ध लॅप्रोस्कोपिक सर्जन आहेत कोइंबतूरला, जे डॉक्टर गोडे म्हणून व्हाईस चान्सलर होते, त्यांचे शिष्य आहेत, ते त्यांना कोइंबतूरहून घेऊन आले. आपल्याकडे लॅप्रोस्कोपिक सर्जरीचे पण कॅम्प होतात. तेव्हा असं इन्फॉर्मली आपलं चालू आहे सगळं काम. इतके वर्ष झाले भाषण द्यायची सवय नव्हती, पण आता खूप लोक बोलत होतं, थोडंसं बोलता येतं. त्याची काही गरज वाटली नाही आम्हाला. पण परत एकदा सगळ्यांचे आभार. तुम्ही मुद्दाम बोलवलं कोल्हापूरला, इतक्या लांबून आम्ही आलो आहे. आणि आपल्या सगळ्या पुढच्या आयुष्यासाठी मी भरभरून शुभेच्छा देतो. नमस्कार. तर सरांनी ज्या पांडूबद्दल बोलले, हा माझा सायांचा रूममेट, त्यामुळे सरांबद्दल मी 2 वर्ष कंटिन्यूस ऐकतच होतो फक्त. मग म्हटलं यावेळी माझं पांडूशी बोलणं झालं, मग पांडूने मला सगळे रेफरन्सेस दिले आणि म्हटलं आपण सरांना यावेळी डेफिनेटली बोलूया. अजून एक गोष्ट सांगतो की पांडूचे आमचे सायनला लोकल गार्डियन कोण, तर नाना पाटेकर. कारण काय सरांचं नाव म्हटलं नाना पाटेकर सर म्हणजे कायम रेग्युलर त्याला फोन करणार. जेवायला जायचं झालं की पांडू नाना पाटेकर सरांकडे, नानांकडे चाललं आहे म्हणायचं. मग आम्हालाही एकदा ते घेऊन गेले होते त्यांच्याकडे. ओके, थँक्यू सर. थँक्यू. Words do fall short to thank you enough, sir, for enlightening us with your valuable insights. We are blessed to have you today for the program. Thank you, sir, and Mandakini ma'am for gracing the occasion. Thank you, office bearers.